ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਗਈ। बछरे टटोरे पछतात, जैसे मिर्ग तृष्णा लो तावे मिर्ग त्रिखावंत, आवत ना शांत भूम परमत हैरानो है। तो जिमें मिर्ग तृष्णा दे जल वल प्यासा हिरन भज्जा जांदा है, पर जल किते ना होण करके उसनूं शांति नहीं आउंदी, भाव तरे नहीं बुझदी अते भटक भटक के परेशान होया रहिंदा है। जैसे सुपनंतर दसंतर बिहाए गई, पहुँच ना सकियो जहाँ तहाँ जहाँ मुभ जानो है। इसे तरह देसां दसंतरां विच भटकदियां मेरी उम्र सुपने विच ही बीत गई, मेरी उम्र सुपने विच ही बीत गई अते जिथे मैं जाना सी, मैं सचखंड जाना सी, प्रभु मिलाप प्राप्त करना सी, उत्थे पहुँच नहीं सकिया। उत्थे तो उत्थे ही खड़ा, अपने घर ही बैठा, घुम घुमा के भी आ गया, तेली दे बौलद वांगू घुम घुमा के भी आ गया, अपने घर ही बैठा। जिथे मैं जाना सी उत्थे तो गया ही नहीं, मैं तो सचखंड जाना सी, मैं तो गया ही नहीं सचखंड। देखिया मनुखा जन्म मिलिया तेली दे बौलद वांगू, असीं भी उत्थे ही उत्थे ही उत्थे ही। वो मेरी तृष्णा वांगू वो पानी वो पानी वो पानी, पानी कित्थे, उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं भाई। सुतन के पिता अर भ्रातन के भ्राता पई, सुभावन पतार हेत जननी के बारे है। सुतन पुत्रां दे, सो मेरे चोजी प्रीतम जी पुत्रां दे पुत्र ते भरावां दे भराता हन, अते पत्नी दे प्यारे पति अते माता दे बारक हन। मेरा वाहिगुरु है ना, वेदा ही है भाई। सो बालक के बाल बुद्ध, तरुण से तरुण आई, बिरध से बिरध व्यवस्था विस्तारे। बालकां विच बाल बुद्धि वाले, नौजवानां विच जवानी दे रंग वाले, तो बिरधां विच बिरधां नाल बिरध अवस्था वाले हो के विचरदे हैं। दृष्ट कै रूप रंग, सुरत कै नाद बाज, नासका सुगंध रस रसना उचारे हैं। तो दृष्टि करके रूप रंग वाले, तो स्रोत करके संगीतक साजां दी धुनी सुनन वाले, नक करके सुगंधी होके अते रसना करके रस रूप होके रसीले बचन उचारण वाले हैं। घट अव घट नट वट अदभुत गत, पूर्ण शकल भूत सब ही ते न्यारे हैं। सो कई तरह के खेल दिखाउण वाले, नट वांग प्रीतम जी अंदर बाहर हरेक शरीर विच आश्चर्य रूप विच विचर रहे हैं। वो सबना शरीरां विच व्याप रहे हैं ते सबना तो वखरे भी हैं। विच रहिंदा होया भी वाहिगुरू वखरा है। जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट कै, ताते होए दीपक जराए उजियारो जी। पहला बिजली तो हुंदी नहीं सी, जिवें बड़ी खेचल नाल तिल पीड़ के तेल कढ़ीदा अते तेल तो दीवा जगाया चानण हो जाता। जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन, ताकि तात बाजे राग रागनी सो प्यारो जी। तो जिवें बकरी दा शरीर रत्ता रत्ता करके कट्टिया जांदा है, रत्ता रत्ता करके कट्टिया जांदा है, तां उस दियां आंदरां दियां बनाईयां तारां नाल मन भाउंदे राग रागणियां वजाईदे हन। जैसे तो उठाए दर्पण तीजे लोष्ट सेती, ताते कर गए मुख दखत संसारे जी। जिवें कि खास किस्म की मिट्टी दे ढेले नूं गाल पिघला के शीशा बनाईदा,
ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੁਧ ਸਾਧਨ ਕੈ ਸਾਧ ਭਏ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਜਗਤ ਕੋ ਕਰਤਨਮ ਨਿਸਤਾਰੋ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦਾ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जैसे तो आनंद अनाद अन्नाद आद अंत परियंत हंत सगल संसार को आधार भयो ताही से, जिवें के अन्न आदक पदार्थ मुੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਂਦੇ ਕੁਟੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ? ਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਰਜੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀਦਾ, ਪੀਹ ਕੇ ਕੱਢੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਕਪਾਸ ਤਰਾਸ ਦੇਤ ਨਾ ਉਸਾਸ ਕਾਢੇ, ਜਗਤ ਕੀ ਓਟ ਭਏ ਅੰਬਰ ਦਿਵਾਵੀ ਸੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਤੁੰਬਨ ਤੇ ਪਿੰਜਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੱਜਦੀ ਹੈ, ਨਗੇਜ ਕੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇਖੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। जैसे आपा खोए जल मिले सब वर्ण में, खग मिर्ग मानस तृप्त गत याही से। जिवें पानी अपना आप गवा के सारे रंगां विच मिल के भाव सारे जीआं जंतां विच मिल जांदा है। ते आपा भाव त्यागण तो वो पशुआं पंछियां ते मनुखां सबनां नूं तृप्त करन वाली दिशा वाला हुंदा है, ਰਜਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਤ ਯਾਹੀ ਸੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਸਾਧ ਪਏ, ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਉਧਾਰ ਅਵਗਾਹੀ ਸੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਮਿਲ ਚਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ, ਸੰਗ ਮਿਲ ਚਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ, ਵਿਛਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬਟਵਾਰੋ ਮਾਰ ਡਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ 10-12 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਰਾਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀਏ ਖੇਤ ਛੁਬਤ ਨਾ ਮਿਰਗ ਨਰ, ਛੇਡੀ ਭਏ ਮਿਰਗ ਪੰਖੀ ਖੇਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਰਾਹ ਗੁਜਰੂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ, खेत ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ। तो पिंजरा में सुआ जैसे राम नाम लेत हेत, तो निकसत खिन ताए ग्रस्त मजार है। तो जिमें पिंजरे विच तोता राम नाम रटन करदा प्रेम करदा है, ते पर पिंजरे तो बाहर निकलिया उसनू बिल्ला खिन विच पकड़ के खा जांदा है।
ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਤੋ ਵਿਚਰਤ ਪੰਚੋ ਦੂਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ, ਤੋ ਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਦਸੀ ਪਾਸੀ ਭਟਕਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾ ਗਏ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮਤ ਸੁਤ ਘਣੇ, ਤੋ ਸਕਲ ਨਾ ਹੋਤ ਸੰਸਰ ਗੁਣ ਗਥ ਜੀ। ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਚਟਿਆ ਅਨੇਕ ਜੈਸੇ ਆਵੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਖੇ, ਪੜਤ ਨਾ ਏਕ ਸੇ ਸਰਬ ਹਰ ਕਥ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਅਨੇਕ ਪੰਦੀ, ਹੋਤ ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਭੇ ਚਲਤ ਹੈ ਪੰਥ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਮਿਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਅਨੇਕ, ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ। ਸੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਨਮਤ ਕੰਨਿਆ ਦੀਜੀਏ ਦਹੇਜ ਕਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਤ ਆਗੇ ਵਿਹਾਏ ਬਹੁ ਪੁੰਨ ਲੀਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾਜ ਦੇਈਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਾਜ ਲਈਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ, 35 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਬਾਣੀਏ ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਜੈਸੇ ਦਾਮ ਲਾਈਤ ਪ੍ਰਥਮ ਬਨਜ ਵਿਖੇ, ਸੋ ਪਾਛੇ ਲਾਭ ਹੇਤ ਮਨ ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੈਸੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕੈ ਸਹੇਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀਅਤ, ਤੋ ਸਕਲ ਅਖਾਦ ਵਾਕੋ ਦੂਧ ਦੋਹੇ ਪੀਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਖਲ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਖਵਾਈਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪੀਵੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਵੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪ ਸਰਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਲੈ ਅਮਰ ਸਦ ਸਦ ਚੀਜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਈਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੇ। ਅਮਰਪਦ ਸੱਚਖੰਡ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠੀਦਾ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਦ ਜੀਵੀਏ, ਸੱਦ ਜੀਵੀਏ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸੱਦ ਜੀਵੀਏ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਸੱਦ ਜੀਵੀਏ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ ਓਏ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖ ਲੈ, 4 ਜੋਗਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ, 4 ਜੁਗ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ 4 ਜੁਗ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ हैं। ਤੈਸੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪ ਸਰਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਲੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮਰ ਸਦਾ ਸਦ ਜੀ ਜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਲੱਖ ਕੋਰ ਲਿਖਤ ਨਾ ਕੰਨ ਭਾਰ ਲਾਗੇ, ਜਾਨਤ ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨ ਰਾਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਕਮ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਅਮਰ ਪਦ, ਜੋ ਲੋ ਜੇ ਵਾਕੈ ਸੁਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਚਾਖੀਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਮਰ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ 10ਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੀ ਜਨ ਕੀ ਅਸੀਸ ਭੂਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠੇ ਜੋ ਲੋ ਚੱਕਰਵੇ ਨਾ ਭਾਖੀਏ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਟ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਤੈਸੇ ਲਿਖੇ ਸੁਣੇ ਕਹੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਗੁਰਮਤ, ਜੋ ਲੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੋ ਜੁਗਤ ਨਾ ਲਾਖੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਚੰਪਕ ਬੇਲ ਬਿਬਦ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਰ, ਬਾਸਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਫੂਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਏ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੇਲ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਚੰਪਕ ਬੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਰਮ ਦੀਰਘ ਸਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਸਵਾਦ ਰਸ ਹੋਤ ਫਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਏ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਹਿਰਦੇ ਬਸਤ, ਤਕਰਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਾਸ ਰਸਨਾ ਰਸਾਇ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ
ਉਸ ਦਾ ਅਲਾਪ ਤੇ ਧੁਨੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸ ਗੀਧੀ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਖੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣੀਏ ਪ੍ਰਤੱਛ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਨਾਏ ਕੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਝੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਝੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਾਵੰਤ ਜੰਤ पूछे वैद प्रत, जो लो ना मिटत रोग तो लो बिलात है। जिमें रोगी जीव अपनी पीड़ा सुना के कई वैद्यां हकीमां डॉक्टरां नूं जोग इलाज लई पुछदा फिरदा है, पर जब तक उसदा रोग दूर नहीं हुंदा उदों तक वो दुख दे कारण रोंदा कुरलांदा ही रहिंदा है। जैसे भीख मांगत भिखारी घर घर डोले, तो लो नहीं आवे चैन जो लो ना आघात है। जिमें भिखारी भीख मंगदा घर घर जांदा, घर घर भटकदा, तो लो नहीं आवे चैन, उन्ना चिर चैन नहीं आउंदा जिन्ना चिर वो रज नहीं जांदा। तो जैसे बिरहनी से सौन सगन लगन सोधे, जो लो ना पधार पेटे तो लो अकुलात है। तो जिमें पति तो विछड़ी विजोगण इस्त्री औंसियां पाउंदी, सगन मनांदी ते लगन कढांदी फिरदी है, ਅਤੇ जब तक उस नूं प्यारा पति मिलदा नहीं उदों तक वो व्याकुल होई रहिंदी है। तो तैसे खोजी खोजे अल कमल कमल गत, जो लो न परम पद संपट समत है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰੇ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਸ ਰੂਪ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਜਗਿਆਸੂ ਭੌਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ परम उच्ची अवस्था विच लीन नहीं हो जाता। जिन्ना चिर वाहिगुरू विच लीन नहीं हुंदा उन्ना चिर भाई जन्म मरण हुंदा रहना। ये देख लेना, ये हुंदा देख लेना। तो पेखत जैसे रतन पारख होत, सुनत जैसे पंडित परबीन है। जिवें रत्ना नूं वेखदियां रत्ना दा पारखू होईदा है ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸੁੰਗਤ ਸੋਂਦਾ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਤ, ਗਾਵਤ ਜੈਸੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਰ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਾਰ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਗਾਇਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। लिखत लेख जैसे तो लेखक होत, तो चाहत जैसो भोगी रस पीन है। तो जिमें कि लेख लिखदियां लिखारी बन जाइदा, जिमें कई तरह के रसां कसां नूं चखदियां रसां दा जानू सोझीवान चाखा हो जाइदा। चलत जैसे पहुँचे ठिकाने जाए, खोजत गुर शब्द लिव लीन है। तो जिमें वाट चलदियां किसी ठिकाने ते जा पहुँचीदा है, इसे तरह परमारथ दा ढंढाऊ प्राणी खोज करदियां शरीर की खोज करदियां सुरती लाया सतगुरु की शरण पै के गुरु दीख्या द्वारा नाम सिमरन जपदा अपने निज स्वरूप दसम द्वार सचखंड पुज के प्रभु चरना विच लिव जोड़ लेंदे।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਡ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ 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 ਪਹੁੰਚਦਾ 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 ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਬਾਸ ਲੇਤ ਫਿਰੇ, ਕਾਹੂ ਇੱਕ ਪਦਮ ਕੈ ਸੰਪਟ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਫਲ ਖਾਤ ਫਿਰੇ, ਸੋ ਬਰਹ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬੈਠੇ ਰਜਨੀ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਹਿਣ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जैसे तो व्यापारी हाट कह देखत फिरे, बिरले की हाट बैठ बनज लै जात है। जिमें कि व्यापारी हट्टी ते सौदा वेखदा फिरदा है, पर किसी एक दी हट्टी ते बह के सौदा खरीद के ले जांदा है। तैसे ही शब्द गुर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तैसे ही शब्द गुर रतन खोजत खोजी। ये रत्ना नाल भरपूर समुंदर आ, और रत्ना नाल भरपूर समुंदर आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जीव आत्मा वास्ते। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਤਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾ ਖੇਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। तैसे ही शब्द गुर रतन खोजत खोजी, कोट मदे काहू संग रंग लपटात है। इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं खोजदियां रतन दा ढंढाऊ, रतना दी खान सच्चे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाबा नानक नूं खोज लैंदा। खोज के देखिए ना, खोज के गल कीती है। इदा तो राधा स्वामी निरंकारी कहते किताब है तो किताब, पर इनू जे सुरती ला के खोजांगे फिर पता लगू ये समुंदर आ कि किताब आ, ये हीरे हैगे आ कि नहीं हैगे। देखना खोज के तो खोज लेंदा, तो सतगुरु नूं खोज लेंदा। करोड़ां भेखी गुरुआं विच कोई विरला एक अजिहा संत हुंदा जिन्हां दे चरनां नाल लिपट के परमारथ दा खोजी प्राणी रंग रस लीन हुंदा। भाव सच्चे सतगुरु नूं खोज के उस तो नाम गुर मंत्र प्राप्त करके नाम अमृत रस दे रंग विच रता जांदा है। पर कोई विरला है जद कहता आपां कहने गुरु नानक वर्गा, गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा कोई गुरु होवे, लियाओ दिखाओ। ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੋਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਚਿੱਬੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਕ ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਤ, कबहू कह ज्वारा में परत जाए आए जी जर आए जी। कहता जिमें जगदे दीवे ते पतंगा लट्टू हो जाता है, तो लाट द्वारे घुमाटनियां लैंदा फिरदा है, पर किसी दिन नूं लाट विच डिग के सड़ बल जाता है, अपना आप मिटा देंदा। किसी दिन नूं लाट विच डिग के सड़ बल जाता है, अपना आप मिटा देंदा। कबहू कह ज्वारा में परत जर जाए जी। तो जैसे खग दिन प्रत चुग आवे उड, सो कहूँ दिन फांसे बहुर ना आए जी। जिमें पंछी हर रोज बेचारा चोगा चुग के रात नूं उड के अपने टिकाने आ जाता है, पर किसी दिन वो शिकारी दी फाही विच फस जाता है ते मुड़ अपने टिकाने ते नहीं आउंदा, फस गया ना। तो जैसे अल कमल प्रत खोजे नित कबहू कमल चल संपट समाए जी। जिमें भौरा नित हरेक कमल दी सुगंधी दे रस नूं खोजदा फिरदा, पर किसी दिन कमल दियां पंखड़ियां रूपी डब्बे विच ही समा जांदा है। तैसे गुरबाणी अवगाहन करत, तैसे गुरबाणी अवगाहन, अगान चुभी लाउणा खोजना,
ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਰਤ ਚਿੱਤ ਕਬ ਹੂੰ ਮਗਨ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਰਜਾਈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਤਾ ਪਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਭੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰਨਾਮਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਡੂੰਘਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੌਲੀ 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 ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੋਸਤੀ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਪੋਸਤ ਬੁਰੇ ਤਾਕੇ ਬਸ ਭਇਓ ਛਾੜਿਓ ਚਾਹੇ ਪਿਆ ਨਾ ਛੂਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਤ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਪੋਸਤ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਪੋਸਤ। ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਜੂਆ ਖੇਲ ਤੋ ਬਿੱਤ ਹਾਰ ਬਿਲਖੇ ਜੁਆਰੀ ਤੋ ਪਰ ਜੁਆਰਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਟੂਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਲਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਕਤ ਪੁਨ ਤਜਤ ਨਾ ਚੋਰੀ ਜੋ ਲੋ ਸੀਸ ਨਾ ਫੂਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਸਭ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਦਾਈ ਤੇ ਕਾਹੂ ਪੈ ਨ ਜੀਤੀ ਪਰੇ ਮਾਇਆ ਜਗ ਲੂਟੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਲੈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ, ਧੀਆਂ ਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। 15,000 ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ। ਕਦੋਂ ਮਾੜੀ? ਜਦੋਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਰੋਟੀ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ? ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਦੱਸੀ, ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕੁਰੈਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰੈਤ ਆ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੁਰੈਤ ਆ, ਰੋਮਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੁਰੈਤ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰੈਤ ਮਾਇਆ। ਬਸ ਰਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
क्यों? वो रजो ते तमो गुणी छड़ दिते। संगत ही ओ सेवा कीती, ओ सेवा कीती, ओ सेवा कीती कि संगत रजा रही सेवा नाल। 3 कुड़ियां सन, आप तो हुणे ही अमृत छकिया सी तो सारे परिवार ने भी अमृत छक लिया। बच्चे तो बच्चे ही सन। 3 कुड़ियां का दसम दर खुल गया। 3 कुड़ियां सचखंड चलियां गई। गुरु साहब नाल गलबात होने लग पई। सो मेरा मतलब पैसे ना रब खरीद लिया ना। खरीदण का ढंग आना चाहिए, खरीदण का ढंग आना चाहिए। माया ना तो बहुत जल्दी रब खरीदया जाता है। सेवा ही करनी, रब ही सी सारा। संगत रब ही आ, गुरमुख रब ही आ, बंदा रब ही आ। रब की सेवा अच्छा चलो आप हुण देखो एक गल होर तुहानूं दसदा। साडी वैसे बुद्धि थोड़ी जी भ्रिष्ट हुई हुई है। किवें? मतलब सानूं ये नहीं पता। आपां कहने रब नूं ध्याउणा, किवें ध्याउणा? रब नूं पूजना किवें पूजना? रोज बड़ी जाते बड़े रागां में श्री हर कृष्ण ध्याय, श्री हर कृष्ण ध्याय, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ध्याय। किवें ध्याउणा? कित्थे गुरु हरकृष्ण साहब कित्थे आ? उन्होंने ध्याउणा किवें ते किहड़ा ध्याउंदा? कि मैनूं दसो किहड़ा ध्याउंदा? वो लियाओ फड़ के बंदा मैनूं। ध्याईदा किवें? मतलब साडी अकल बुद्धि भ्रिष्टी पई है। उही जिवें भाई गुरदास लेंदे कही जांदे आ, कही जांदे आ, कही जांदे आ, कही जांदे, वसाउंदे तो है नहीं। तो संगत गुरसिख विच वाहिगुरू, गुरसिखां अंदर सतगुरु वरते तो गुरसिखी गुरु नानक अंदर तो गुरु नानक ही आ। भाई मेरा देखो वाहिगुरू आप कहता है सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। देखिया सतगुरु मेरा, सतगुरु गुरु नानक देव है परमेश्वर सोई सतगुरु मेरा। देखिया जो गुर परमेश्वर एक है सब मैं रहा समाए। सारिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु ते वाहिगुरू समाया होया। सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ही गल है क्योंकि गुरु नानक ते वाहिगुरू एक ही गल है ना। जे कहा नहीं वाहिगुरू समाया होया देखो ना घट घट मैं हर जू बसै हरी वसदा है। कहता गुर परमेश्वर एक है सब मैं रहा समाए। अब वाहिगुरू जी तुसीं हुणे कहंदे सारिਆਂ ਵਿੱਚ मैं वसदा, हुण तुसीं कहंदे हो गुर परमेश्वर एक है। मैं ते गुरु नानक ਇੱਕੋ ही हाँ। मैं दिसदा रूप गुरु नानक हाँ ते सूक्ष्म स्वरूप मैं आप हाँ। मैं ते गुरु नानक ਇੱਕੋ ही गल। तो सारिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु नानक तो कर दो गुरु नानक की सेवा कर दो। सानू सेवा ही नहीं करनी आउंदी। तो मैनूं दसो, मैनूं कोई बंदा दसो माया कित्थे माड़ी? तुसीं घर च ला के दिखाओ माया तो बगैर। घर च ला के दिखाओ, हाँ घर च ला के दिखाओ। ये एक बड़ी गल समझण दी है कि भाई गुरदास ने कदे कहता माया छड्ड के कदे जंगलों में नहीं जाना। वोटी बच्चे पढ़ाई लिखाई खाना पीना, बीमार हो जाए दवाई हस्पताल चले जाओ 10 लाख रुपया लग जाता। अजकल 2.5 लाख का छोटा जिहा ऑपरेशन। फिर माया माड़ी कित्थे दसो? रजो तमो। माया जदों तुहानूं रब नाल विछोड़ेगी माड़ी आ। बस एक गल याद, माया किते माड़ी नहीं। माया नाल तो रब मिल जाता। भाई दिखाया ना एक एग्जाम्पल दी ना, माया नाल रब खरीद लिया। खरीदना होना चाहिए, माया नाल रब खरीद लिया। तरबर गिरे पात बहरो ना जोरे जात। देखिया तरबर गिरे क्या बात। पात बहरो ना जोरो जात, तो ऐसे तात मात सुत भरात मोह मायक। जिवें वृक्ष तो डिगे पत्तर वृक्ष दीयां टहनियां नाल जोड़े नहीं जा सकते, जोड़े नहीं जा सकते। इसे तरह पिता माता पुत्र भराता आदि पूर्व जन्म दे मिले संजोगी हैं। तो इन्हां सबना साख संबंधियां ने बिरछां दे पत्तियां वांग विछड़ के मुड़ नहीं मिलना। तो इन्हां विच किसे वेले अंत वेले साथ नहीं जाना। इन्हां विचों किसे ने अंत वेले साथ नहीं निभना। इसलिए इन्हां नाल मोह पाउणा निरा माया जाल ही आ। निरा माया पत्ते है तां दरख्त के पत्तियां नाल मोह पाएगा, अज भी टुटा कल भी टुटा, फिर की करांगे? मुड़ के जुड़ना नहीं। इसे तरह हुण देखो मेरी दादी सी, मैं छोटा हुंदा बड़ा प्यार सी, मैनूं पाठ सिखाउंदी हुंदी सी। कित्थे आ? पत्ता टुट गया ना, जुड़िया नहीं, मुड़ के जुड़िया नहीं। मुड़ के दादी नहीं आई। नानी सी बड़ी लड़ाकी सी, मर गई। पत्ता टुट गया ना, मुड़ के जुड़िया नहीं। मेरे माँ प्यो सी चंगे सी, माँ प्यो दोवें मर गए। कित्थे गए? पत्ता टुट गया ना। फिर मैं उन्होंने एक मदद कर सकिया सचखंड जान दी? वो अपने पत्ते टुट गए, मुड़ के जुड़े नहीं। देख लो
ਮਾਸੀ ਸੀ, ਮਾਸੜ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਈ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਸੀ, ਭੂਆ ਸੀ, ਫੁੱਫੜ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਉਤਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਉਸ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ 4 ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਾਂ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਸੁਰਤੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਾਕੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ, ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਬਸ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਬੁਲਾਈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਕੀ, ਕੰਨ ਕੀ, ਨੱਕ ਕੀ, ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬੋ ਨਾਲ। ਬੋ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਉਹ ਤਰਵਰ ਗਿਰ ਪਾਤ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈ ਜੀ, ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ। ਤੈਸੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਹੁਟੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ, ਪਾ ਲੈ। ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈ, ਪਾ ਲੈ। ਜੈਸੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਔਰ ਆਪੇਖਤ ਬਿਲਾਏ ਜਾਏ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਜਾਨ ਤਿਆਗਿਓ ਭਰੋਸੇ ਭਰਮ ਕਾਇਆ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਆ ਗੜਾ
ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜੇ ਬਿਨਸੇ, ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਵਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਪਾਈ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਪੋਥੀ ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਤ੍ਰਿਨ ਕੀ ਅਗਨ ਜੜ ਬੁੱਢਤ ਨਾ ਬਾਰ लागे, तो जैसे आवा अंध तो तैसो आवा अंध, जैसे न्यो दुर्म छाया को। तो कखा कानिया दी अग नूं बल के बालन विच देरी नहीं लगती। देखिया जी, देरी नहीं लगती, 1 सेकंड की गल है। तो बल के बुझण विच भी देरी नहीं लगती, नहीं देरी नहीं लगती। तो जिस तरह बिरश दी हर छिन बदलती छां नाल मोह पाउणा फजूल है, इउं ही ये सारे उम्रां दी सीमा अनस्थिर है। इस नाल मोह पाउणा बिरथा है। भाई मोह ना पाओ। मोह हुण एक अचेत मन है, एक सुचेत मन है। बच्चा पैदा होया, उहदे नाल मोह नहीं पावांगे, पलेगा ही नहीं। सुचेत मन नाल खेडी जाओ सारी खेड, अचेत मन वाहिगुरू नूं दे दिओ। शरीर नाल इधर खेड खेडो, आत्मा का जिहड़ा शरीर है ना वाहिगुरू नूं दे दिओ। सो जन्म जीवन अंतकाल कै संगाती राचो, तो सफल अवसर जग तब ही वो आए कै। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो भाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਫਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਊ ਹਰ ਜੋਰੇ बोवे को रखे लूणे को जानिए न जाए ताहे अंत कौन खाए दो। जिवें अनाज की प्राप्ति लई कोई हल चलाउंदा, कोई हर जोर है, हल जोर है, हल हर मीन हल वाहुंदा, कोई बीज बीजदा, कोई राखी करदा अते फसल तैयार होण ते वढदा कोई है। पर यह नहीं जानिया जा सकता कि अंत नूं उस अन्न कौन खाएगा। मंडी च विक जांदा, पता नहीं कौन खाएगा। कोऊ गड़े चिने कोऊ लीपे पोचे कोऊ समझ न परे कौन बसे गृह आयत हो। तो जिवें किसी मकान दियां नीहां पुटदा कोई है, तो चिनाई कोई करदा, लिपदा कोई है, पोचदा कोई है, पर यह नहीं समझ पैंदी कि उस घर विच कौन आके वसेगा। देखिया जी क्या बात है। कोऊ चूने लोड़े कोऊ काटे बुने कोऊ बुझिए ना ओढ़े कौन अंग में बनाए है। तो जिवें कपड़ा तैयार करन तो पहला कोई कपाह चुनदा है, कोई उसनूं लोड़दा है, वेलदा है, कोई कतदा है, कोई बुनदा है। पर यह नहीं जानिया जा सकता कि उस कपड़े तो बना सवार के कौन अंगां उत्ते भाव शरीर ते वो कपड़ा पहनदा है, कौन पता नहीं। देखिया जी को तैसे आपा काछ कामनी सगल बाछे सो कमन सुहागन है सेजा समाये हो। सो इस तरह सारियां ही जग्यासू जीव इस्त्रियां अपना आप श्रृंगार सवार के भाव अनेकां घालना घाल के
ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਭਾਗ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 300 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਈ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਹੇ ਸੋਬਤ ਜਗਾਵੇ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਾਗਤ ਬਿਹਾਵੇ ਚਾਹੇ ਤਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਬਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ, ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਜਿੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ, ਇਹ ਖੜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਹੇ ਮਨ ਨ ਮਨਾਵੇ ਧਾਏ, ਸੇਵਕ ਸਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੀ ਕਰਤ ਨਾ ਭਾਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਨ ਮੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਧਾ ਕੇ ਜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਧਾ ਕੇ ਜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਵੇ ਧਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜੋਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਹੇ ਰੀਝ ਕਹਿ ਰਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਚ ਕਾਚ ਆਵੇ ਤਾਹੇ ਪੱਗ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੋਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਹੇ ਸਭੇ ਮਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਨਾ ਕਹਿਤ ਬਨ ਆਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਤ ਬੋਧ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। जैसे सो समुंदर विखे बोहे थे बहाए दीजे, तो कीजे ना भरोसे जो लोग पहुंचे ना पार को। देखिया जिमें कहना समुंदर विच आपां जहाज तोड़ दईदा, तो उन्ना चिर भरोसा ना किया जाता जिन्ना चिर वो पारले कंढे ते पहुँच नहीं जाता। जैसे तो किसान खेत हेत कर जोते बोवे, तो मन तो कुशल ਆਨ ਪਹਿਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਹਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਵਾੜੀ ਦਾ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਫਿਰ ਸੰਗਮ ਕੈ ਹੋਤ ਗਰ ਹਾਰ ਨਾਰ, ਤੇ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੇਖ ਸੁੱਤ ਕੇ ਲਿਲਾਰ ਕੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੇਜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਫਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੀ ਹੈ। तो तैसे उस्तत निंदा करिए न काहू केरी। देखिया जी, तैसे उस्तत निंदा करिए न काहू केरी, जानिए तो कैसो दिन आवे अंतकार तार को। तो इस तरह समय तो पहला किसी दी उस्तति या निंदा नहीं करनी चाहिए।
ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਫਲ। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਔਜੜੇ ਪਿਆ ਭੁੱਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। जैसो चूनो खांड बरत, तो जैसो चूनो खांड खांड स्रोत एक सैद खाई देत। चूनो चूना आटा, सो सफेद चिट्टा। सो जिमें आटा ते खंड दोवें इक्को जी चिट्टे रंग दे दिसदे हन, उदों बरीक खंड हुंदी सी ना। तो जैसो चूनो खांड स्रोत एक सिद्ध खाई देत, तो पाइए तो स्वाद रस रसना कै चाखीए। तो इक्को जिहा दिसदे हन, पर जीभ नाल उन्हां दे स्वाद रस चखिया असलीयत दा पता लगदा है कि मिठा सी कि फिक्का सी। जैसे प्रीत बरन की हेम अर पीतर होए, जानिए महत पारखद अगर राखिए। कहंदा जिवें सोने ते पित्तल पीत बरन की हेम अर पीतर होए, तो जिमें सोने ते पित्तल का इक्को जिहा पीला रंग हुंदा है, ते पर जद पारखू अगे रखीदा है तो सोने की मत्ता जानी दी है। तो जैसे कौआ कोकला है दोनों खग श्याम तन, जिमें कां ते कोयला दोवें काले रंग दे हन। तो बुझिए अशुभ शुभ शब्द सो भाखीए। तो बुझीदा कदों समझीदा कदों है, कोयल दे मिठे कूं दी बोल नाल ते कां दे बेसुरे कां दे बोल बोलिया दोवां दी असलीयत जानी जाती है। तैसे ही असाध असाध चेहन कै समान होत, करनी करतूत लग लक्षण कै लाखीए। तो इसे तरह उत्तम साध पुरुष ते खोटे साध असाध पुरख दी बाहरमुखी चिन्ह इक्को जिहे दिखदे हन, पर उन्हां दी चंगी मंदी करतूत करनी वाले लक्षणों तो उन्हां दी असलीयत जानी दी है कि किहड़ा भला पुरुष है ते किहड़ा बुरा, किहड़ा भला ते किहड़ा बुरा। तो जैसे कर पूर लोन एक सिद्ध खाई देत, तो केसर कुसुंभ समसर अर नाइक है। जिमें मुशक पूर ते लून चटियाई करके इक्को जिहे दिसदे हन, अते केसर ते कुसुंभे दीआं तुरीआं लाली करके इक्को जिहियां ही दिखाई देंदियां हन। तो रूपो कांसी दोनों जैसे उज्जल बरन होत, तो काजर और चोबा है समान श्याम ताई कै। तो जिमें चांदी ते कांसी दोवें इक्को जिहा उजले चिट्टे रंग दे हुंदे हन, अते कज्जल ते अगर लकड़ी दा सुगंधता तेल तलितण विच इक्को बराबर हुंदे हन। तो इंद्रायन फल अमृत फल पीत सम, तो हीरा और फटक सम रूप है दिखाई दे। तो तिवें ही तुम्मा फल अते अंब फल इक्को जिहे पीले हुंदे हन, अते हीरा ते बिलौर रंग इक्को चिट्टे जिहे हुंदे हन। तो तैसे खल दृष्ट में असाध साध सम दे, तो बुझत बबेकी जल जुगत समाई कै। इसे तरह मूर्खां दी दृष्टि विच खोटे ते भले पुरुष इक्को जिहे शरीर वाले हुंदे हन, पर गुरमत दा सोझीवान बबेकी जन हंस वांग ज्ञान बिरती द्वारा दुध ते जल नूं वख वख करन भाव साध ते असाध नूं नखेड़ सकन दी जुगती जानदा है। जुगती जानदा है। कालर में बोए बीज उपजे ना धान पान, खेत में डारे सो तांते अधिक अनाज है। वो भाई कलर धरती विच बीज बीजिया जाए तो अनाज पैदा ही नहीं करता, तो जे वो खेतों में बीजिया जाए तो सारा अनाज बहुत सारा पैदा हो जाता है। सो कालर से करत सथार जम सा ऊस को उतऊ, तो पावक प्रसंग तप तेज उपर राज है। तो जिमें कलर छोरे नाल पानी मिलाया जाए तो वह भाफ हो के जम जाता है, ताप हो के भाप हो के जम जाता पाप। ते पर अग नाल मेल कीतियां उस विच अग दा तिखा भभूका उपजदा है। कालर तो जसत संयुक्त होए मिलत है शीत जल, तो अचवत सात सुख
ਤਿਰਖਾ ਭਰਮ ਭਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਅਚੇਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਵ ਹੇਤ ਸਕਤ ਸਕਤ ਗਤ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੇਤਨਾ ਰਹਿਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅਚੇਤ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹਰ ਆਹਾਰ ਮਾਸ ਸੁਰਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਸ, ਮਦਪ ਕਮਲ ਵਾਸ ਲੇਤ ਸੁਖ ਮਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।